students, welcome to our YouTube channel. நம்ம SSC and Railway examsல கேட்கக்கூடிய statistics பார்த்துட்டு இருக்கோம். Statisticsல mean, median, mode எப்படி find out பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம previous videosல பார்த்தோம். இந்த வீடியோல mean, median, mode பேஸ் பண்ண ஒரு ஃபார்முலா தான் empirical formula. அதாவது mode equal to 3 times of median minus 2 times of mean. இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண sums எல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். Next, first question, if the arithmetic mean is 36 and the median is 38, then mode is, okay, so mode find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So mean, median, mode base பண்ண formula தான் mode equal to 3 times of median minus 2 times of mean. இந்த ஃபார்முலால median and mean value substitute பண்ணோம் அப்படின்னா 3 into median வந்து 38 minus 2 into mean வந்து 36. Next 3ஐயும் 38ஐயும் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 114 minus 2 into 36 மல்டிபிள் பண்ணா 72. Next 114ல இருந்து 72 மைனஸ் பண்ணா 42. ஆன்சர் வந்து C ஆப்ஷன் 42. Next, second question, the mean and the mode of the data set are 51.5 and 61.7 respectively. அதாவது mean வந்து 51.5 mode வந்து 61.7 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Find the median of the data set using the empirical formula. So நமக்கு formula என்னது? Mode equal to 3 times of median minus 2 times of mean. Okay, இதுல givenல mode வந்து 61.7 கொடுத்திருக்காங்க. 61.7 equal to 3 times of median minus 2 times of mean வந்து 51.5. 51.5. Next, 61.7 equal to 3 times of median minus 2 into 51.5. இதை multiple பண்ணோம் அப்படின்னா 103. Next, இங்க minus 103 இருக்கு right side. இது left side வந்து add ஆகும். So, 61.7 plus 103. இது எதுக்கு equal இருக்குன்னா 3 times of median. இது ரெண்டையும் add பண்ணோம் அப்படின்னா 164.7 equal to 3 times of median. இதுல இருந்து median வேணும் அப்படின்னா median equal to 164.7 divided by 3. 3 ஆல divide பண்ணோம்னா 5 times 15, remaining 1, 4 times 12, remaining 2, 27ல 9 times. Median வந்து 54.9. Answer வந்து D option. Next, third question, if the mode of a data exceeds its mean by 20.1. அதாவது mode of the data exceeds அதிகமா இருக்கு mean விட எவ்வளோனா 20.1. Then mode exceeds the mean by. Question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா mode exceeds median எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. யூஸ் empirical formula. Empirical formula என்னது? mode equal to 3 times of median minus 2 times of mean. So இந்த given mode minus mean equal to 20.1ல இருந்து நம்ம mean find out பண்ணோம் அப்படின்னா mean equal to mean வந்து இங்க right sideல வந்துரும். mean equal to mode minus இந்த 20.1 வந்து left side வந்தா minus ஆயிடும். minus 20.1. mean equal to mode minus 20.1 find out பண்ணிடலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு question வந்து in terms of mode and medianல தான் இருக்கு. So இப்ப mode equal to 3 times of median minus 2 times of mean. meanக்கு பதிலா mode minus 20.1 substitute பண்ணிக்கலாம். Next இந்த equation solve பண்ணோம் அப்படின்னா mode equal to 3 times of median minus 2 mode. இந்த minus 2 ஆல உள்ள மல்டிபிள் பண்றோம். minus into minus வந்து plus ஆயிடும். 2 ஆல மல்டிபிள் பண்ணா 2 into 20.1 வந்து 40.2 வரும். இங்கே ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய minus 2 times of mode, லெஃப்ட் சைடு வந்தா plus 2 times of mode வரும். ஆல்ரெடி இங்க ஒரு mode இருக்கா, so 3 times of mode. நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து ரைட் சைடுல வந்து 3 times of median இருக்கு. லெஃப்ட் சைடு வந்தா மைனஸ் ஆயிடும். minus 3 times of median equal to 40.2. நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து 3 காமனா வெளியே எடுக்கலாம். எடுத்தோம்னா 3 times of mode minus median equal to 40.2. இதுல இருந்து mode minus median equal to 3 ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 டைம், ரிமைனிங் 1க்கு வந்து 3 டைம்ஸ், 9, ரிமைனிங் 1 12 வந்து 4 டைம்ஸ். ஸோ
மோட் மைனஸ் மீடியன் வந்து 13.4. ஸோ ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன். இந்த கொஸ்டின்ல மோட் எக்ஸீட்ஸ் மீடியன், அதாவது மோட் மைனஸ் மீடியன் சொல்லி கொஸ்டின் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மோட் அண்ட் மீடியன்ல இருக்கிறதுனால தான் நம்ம கிவன் டேட்டால மீன் ஈக்குவல் டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மோட்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா சால்வ் பண்றோம். Next, fourth question, if the median of a data is 20.8 less than its mode. So, mode minus median equal to 20.8. அதாவது மோட விட மீடியன் வந்து 20.8 வந்து லெஸ்ஸா இருக்குன்னு சொல்லி given கொடுத்திருக்காங்க. Next, then the median of a data exceeds its mean by. So, median of a data exceeds mean by என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? யூஸ் த எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா. எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா என்னது? மோட் ஈக்குவல் டு 3 டைம்ஸ் ஆஃப் மீடியன் மைனஸ் 2 டைம்ஸ் ஆஃப் மீன். நெக்ஸ்ட் இந்த சம்ல உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீன் அண்ட் மீடியன்ல இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபார்முலால நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஃபைனலா உங்களுக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீன் அண்ட் மீடியன் வந்தா போதும். ஸோ அதனால இந்த கிவன் டேட்டாவை மோட் ஈக்குவல் டுன்னு எழுதிக்கோங்க. மோட் ஈக்குவல் டு 20.8 பிளஸ் மீடியன். ஸோ இப்படின்னு எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்முலால மோடுக்கு பதிலா 20.8 பிளஸ் மீடியன் ஈக்குவல் டு 3 டைம்ஸ் ஆஃப் மீடியன் மைனஸ் 2 டைம்ஸ் ஆஃப் மீன். நெக்ஸ்ட் 20.8 ஈக்குவல் டு இங்க லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய மீடியன் வந்து ரைட் சைடு வந்தா மைனஸ் ஆகும். ஸோ 3 டைம்ஸ் ஆஃப் மீடியன் மைனஸ் மீடியன் வந்து 2 மீடியன் மைனஸ் 2 மீன். இதுல இருந்து காமனா 2 வெளியே எடுத்தோம்னா 20.8 ஈக்குவல் டு 2 டைம்ஸ் ஆஃப் மீடியன் மைனஸ் மீன். 2ஆல கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 10.4. ஆன்சர் வந்து டி ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ. The mean of a data is 76 and its median is 100. Mean and then median கொடுத்துட்டு the mode of the data is என்னன்னு கேக்குறாங்க using empirical relation. ஓகேங்களா? இந்த கொஸ்டின் வந்து சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோல எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோல குவார்டைல், டெசைல், பெர்சன்டைல் ரிலேட்டடான சம்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க and then உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஆல்.